محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرات جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله إلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي وألبي ورسولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل وعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وسيون ثم إلى روح سيد عمر وإن سالم صاحب تنيومته وإلى روح سيد مخلوق صاحب تنيومته وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب صاحب الراتب الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد الحضرمي الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن حبيب بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حميد بن حبيب بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita di malam Rabu di Musalla Raudhatul Jannah, di mana kita sama-sama membaca kitab
Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan kita saat ini telah berada di bulan Rabiul Akhir, tepatnya malam yang ke-6. Telah berlalu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana selama di bulan Rabiul Awal kita banyak menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat, dan sampai saat ini masih berlanjut. Di bulan Rabiul Akhir masih banyak peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari peringatan-peringatan tersebut kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari bulan Rabiul Awal ini kecuali di hati kita membawa kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna kamalal mutaba'ati li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk mengikuti, mengamalkan apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya nanti kita berharap bahwa kita termasuk daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, terutama kami pribadi, Bapak Ibu, alhamdulillah berkat doa jamaah Galo-Galo kami telah selesai melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah pulang dalam keadaan sehat afiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami lagi-lagi mohon doa mudah-mudahan apa yang telah dilakukan menjadi sesuatu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi umrah yang mabrurah, yang makbulah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun berdoa mudah-mudahan kita Galo-Galo disegerakan oleh Allah dalam waktu dekat untuk mendapatkan giliran, mendapatkan bagian untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa pertemuan kemarin kita membaca bagian muqaddimah, bagian pendahuluan dari kitab Sabilul Iddikar, barulah malam ini kita akan memasuki pembahasan mengenai isi kitab. Baru masuk kepada isi. Malam ini kita akan membahas tentang al-umrul awwal, umur yang pertama. Di mana sudah kita jelaskan kemarin bahwa kitab Sabilul Iddikar ini kita akan diajak oleh Al-Imam Al-Haddad untuk merenungi perjalanan manusia yang dibagi beliau ke dalam 5 tahapan umur. Dan inilah umur yang pertama, al-umrul awwal. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain ila an qala al-umrul awwalu wa huwa min hin khalaqallahu Adam alaihi salam wa awda'a dzurriyyata fi sulbihil mubarak ahlal yamin wa ahlal shimal wa hum ahlul qabdataini minal yadaini al-yumnaini al-muqaddasatain. Jadi umur yang pertama ini, umur manusia, umur kita Galo-Galo, dimulai dari khalaqallahu Adam alaihi salam.
dari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi permulaan umur kita ini ibu bukan dimulai dari kita lahir dari perut umak kita, bukan. Umur kita, perjalanan kita telah dimulai bahkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa auda'adz dzurriyyata, dan kemudian Allah menitipkan az-dzurriyyah. Nama umatku dzurriyyah. Anak keturunan Adam, yaitu kita galo-galo di mana? Fi sulbihil mubarak, di sulbinya Nabi Adam al-mubarak, yang diberkahi. Jadi di mana kita ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah? Di mana kita galo-galo? Di sulbinya Nabi Adam. Muat lah aja kita. No, tak usah pikir, kuasa Tuhan. Ada galo kita, seluruh manusia yang bakal terlahir sampai hari kiamat, ada galo di situ, di sulbinya Nabi Adam. Wa qad istakhrajallahu hadhihi dzurriyyata min zahri Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita. Kita tadi yang awalnya dititipkan di sulbi Nabi Adam, kemudian dikeluarkan oleh Allah ba'da an auda'aha fihi, setelah sebelumnya Allah menitipkan kita di dalamnya. Hina akhrajahum daf'atan wahidah, dan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daf'atan wahidah, secara serentak. Jadi ada kita kalau bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kejadian ini luar biasa kuasa Allah. Kita ni ada di sulbi Nabi Adam, di punggung Nabi Adam. Tiba-tiba dengan kuasa Allah secara serentak keluar galo dari Nabi Adam tadi. Hidup keluar, kak terus keluar galo waktu itu. Keluar galo. Kita galo tak naruh, yang tak keluar waktu itu dikeluarkan oleh Allah galo. Apa tujuan Allah mengeluarkan kita saat itu? Li akhdhil mitsaqi alaihi, untuk diambil perjanjian atas diri kita. Nak berjanji kita dengan Allah. Bil ikrari bil wahdaniyati war rububiyyati. Berikrar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sama-sama mengucapkan ikrar. Dulu waktu ibtidaiyah di Nurul Yakin, setiap sebelum masuk ke kelas, lonceng berbunyi, belum masuk kelas, berkumpul dulu di depan kelas, maca ikrar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, maca ikrar, berikrar bil wahdaniyati, akan keesaan Allah, war rububiyyati, dan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Jadi kita kalau maca ikrar galo dulu, wa dzalika bi Nu'man, dan tempat pengambilan janji ikrar dari kita itu di mana tempatnya? Di Nu'man. Nama tempatnya Nu'man. Apa itu Nu'man? Wadin qaribun min Arafat, sebuah lembah yang berada di dekat padang Arafah. Padang Arafah bagari di Bitu kita dulu. Jadi lah terasa kalau ke Bitu. Aku kemarin gak terus waktu di padang Arafah, berkenang juga di manalah Nu'man itu, tempat itu, di mana dulu kita sama-sama berikrar, berjanji, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Nah, cerita kita berikrar di Nu'man itu nih, ibu-ibu, kita dikeluarkan galo-galo oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil janji.
itu diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat berapa? Ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah kata Allah, ketika Tuhanmu mengambil janji dari min bani Adam, daripada anak Adam, kita galo-galo min zuhurihim dzurriyyatahum, yang mana kita ini keluar dari punggungnya Nabi Adam, dari sulbi Nabi Adam. Wa ashhadahum, Allah mengambil kesaksian ala anfusihim, pada diri mereka. Kita kira pernah galo ditanyai Allah ketika itu, berhadap-hadapan dengan Allah. Apa yang ditanya oleh Allah? Alastu bi rabbikum, apakah aku ikut Tuhan kamu? Maka ji Allah galu nyawab Bapak Ibu kita galau-galau waktu itu, bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan, syahidna, dan kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Oh, lah bersaksi galau. Kata Allah Ta'ala dalam lanjutan ayat ini, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ngapa tujuan Allah mengambil kesaksian ini dari kita? Agar kita ini kaji di akhirat, di hari kiamat tak naruh yang bekeles, tak naruh yang bekeles, termasuk orang kafir. Kadang muncul pertanyaan, Bapak Ibu, ada kadang yang bertanya, ujinya kita ini kan hidup ini yo bagian galau, yang iko lahir Islam, yang iko lahir Kristen, maka ujinya rasa tak adil lah. Menkagi orang Kristen itu, yo disiksa, dimasukkan ke neraka. Ya tak baca, dia telah takdir dia lahir Kristen. Nah, kita ini dasar bagian lahir Islam. Oh, dia akan protes gitu. Jadi maksud dia tu ya itulah, memang kendak Tuhan niat. Ngapalah nak disiksa? Wak kendak Tuhan niat. Nah, ikalah uji Allah. Allah Maha tahu. Senkan kami ceritakan ini agar kamu kita baca bekeles. Tak baca. Nak ngomong kita ke inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini, terhadap keesaan Tuhan. Pertanyaannya, siapalah yang jawab waktu itu? Yang nuntun kita pacak jawab bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Ini dijelaskan oleh para ulama, Bapak Ibu. Yang nuntun kita sengkan pacak jawab saat itu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, demi bapakku demi umatku, uji Sayyidina Jabir, akhbirni, kabarkan kepada aku wahai Rasul, unjuk tahu aku, an awwala syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya', tentang yang apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu. Kajian ini agak tinggi Bapak Ibu Zona. Ini kalau di tasawuf tinggi nih kajian Nur Muhammad. Cuma sebisa mungkin kita buat ringan. Bertanya Sayyidina Jabir, yang apa yang pertama kali, kan Tuhan enggak loh menciptakan alam semesta ini. Yang pertama kali diciptakan yang apa? Bertanya Sayyidina Jabir. Maka dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, inna awwala syai'in
Khalaqahullahu qabla al-asya', sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum segala sesuatu ada, nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Nabi yang hijau tahu, nura nabiyika, cahaya nabimu. Nabimu itu siapa? Ya aku ini aja nabi. Cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nur ini kemudian inilah kata ulama yang kita kenal dengan istilah nurani. Nur ini nurani. Nah, maka terlewat bak mano bae urang Bapak Ibu. Sejahat apapun manusia, oh je kita siano tu tulen pecak tak bertuhan hidup iki sekendak dia. Oh pecak damun tu. Tak naruh Tuhan, hari-hari kan mayang tak ada. Pecak tak butuh, tak berhajat dengan Tuhan tadi. Tapi kelikalah kagi akan ada satu titik, satu keadaan dia rupak, pening, nyerah, terucap dari lisan dia, Allah. Posisi terdesak. Kalau ada orang itu kata Syahid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, kalau ada orang misalnya di kapal terbang atau di kapal laut nak tenggelam, sejahat-jahat manusia ketika itu mekik ya Allah, mekik. Nah, dari mana pekian ini? Dari nurani dia. Mulut dia mengingkari, aku tak percaya Tuhan, aku dah nak nyembah Tuhan, Tuhan tu tak naruh. Tapi hati kecil dia tak pacak pemohong. Ngapa? Aku naruh Tuhan. Kita ni Bapak Ibu melakukan perbuatan jahat misalnya, perbuatan jahat. Tapi kita mengingkari dengan mulut kita, bahwa kita gawekan tadi benar itulah. Dia uji mulut, hati tak pacak pemohong, salah yang kebuat ni kan. Nah, yang ngomong salah tu siapa? Nurani tadi, Nur Muhammad. Yang ngomong salah tadi. Sehingga dia kau berdalil, berhujah, nak membela dia tadi, sehingga dia yang kudalil kan dia pula salah. Tapi hati kecil dia tak pacak pemohong, salah tahu tu. Tak pacak pemohong ini. Nah, maka inilah orang kafir pun tak pacak kaki berkeles. Walaupun juga kami adik kami terlahir dalam keadaan orang tua kami Kristen, iya memang, tapi kamu tu dinjuk oleh Allah nurani, dinjuk oleh Allah akal, pacak merenung, pacak merenung. Dia tu menggalak, dia menggunakan nurani dia, menggunakan akal dia, merenung. Mereka akan mencapai satu pemahaman bahwa Tuhan tu Allah. Kalau mereka galak menggunakan akal, pikir agama lain itu banyak hal tak masuk akal. Nah, mereka bolehlah terdulu cemek, benci dengan Islam tadi, mengingkari itu, mengabaikan akal mereka. Padahal lubuk hati terdalam dari diri mereka mengakui itu bahwa Allah adalah Tuhan sebenarnya. Maka kita dinjuk oleh Allah nurani, dinjuk oleh Allah akal. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra, baca. Baca itu bukan dalam pengertian maco itu. Makna baca luas, renungkan alam ini, renungkan. Kejadian alam semesta ini renungkan. Dari dulu bumi kan berputar sesuai aturan. Tak pernah meleset. Kalau nak dikaji dari alam semesta ini kita bisa mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti Allah Esa. Kalau kita belajar tauhid dulu lagi kecil, uji guru-guru kita, bukti Allah tu seko. Ini cara ngajari budak kecil. Bukti Allah tu seko. Ngapa? Iya. Bumi ini beredar sesuai dengan aturan. Jarang Tuhan tu banyak, lebih dari seko. Yang ikut nak siang, yang ikut nak malam, kacau. Yang ikut nak hujan, yang ikut nak do. Tapi bumi dari semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini berjalan sesuai dengan aturan. Panjang ini kalau nak kita bahas. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu rahimakumullah, kita ikoni la trasogalo, berjanji. Berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Haddad, wa fil khabari awil athari. Dan di dalam khabar atau athar. Beliau menyebutkan di situ. Berarti ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau khabar, disebut khabar, itu yang dimaksud Bapak Ibu hadis baginda Nabi SAW. Tapi kalau disebut athar, itu perkataan para sahabat, itu athar.
Maka Imam Haddad menyebutkan di dalam khobar atau athar. Ada khilaf ulama, ini khobar atau athar yang bakal disebutkan ini. Apa bunyinya? Annahu subhanahu lamma akhadha alaihim dhalikal mitsaq, setelah Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari kita galo-galo, kataba alaihim bihi kitaban. Janji kita tadi, kira-kira kita tuh bagaimana bahasa bak karinya, kira-kira betekinan bahwa kan sudah berjanji. Lah berjanji kita bahwa Allah adalah Tuhan. Jadi menisuk lagi tepeci bebagian masuk neraka, bukan lagi salah Allah, salah kamu nian. Lah diberikan sebelumnya kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan. Kita ini, perjanjian kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kitab. Jadi kita nak berkelas lagi, ada bukti, ada kitab itu. Ada kitab itu. Di mana kitab ini? Wa alqamahul hajarul aswad. Dimasukkan oleh Allah dalam hajar aswad. Hajar aswad yang di Ka'bah tu. Nah cuma tak usah pula nak dipikirkan. Jika pecah kita keluarga lu dari Nabi Adam. Hajar aswad tu kecil. Banyak dalam itu kitab. Kuasa Tuhan. Tak usah jauh gini berpikir kayak kilo. Pokok sudah apa yang disebutkan. Nah perjanjian kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hajarul aswad. Wa dzalika makna qaulil mustallim bil hajari inda tawafi bil baitil atiq, dan itulah makna dari doa yang kita baca ketika mencium hajarul aswad. Nah mereka yang pernah berangkat haji umroh atau pernah terbaca, biasanya orang pergi haji itu ada buku panduan tentang bacaan ketika tawaf. Termasuk di situ Bapak Ibu ada bacaan ketika nyium hajarul aswad. Yang apa bacaannya itu? Allahumma imanan bika, ya Allah karena keimanan kepadamu, wa wafaan bi ahdika, karena pemenuhan kepada janjimu, wa tasdiqan bi kitabika, dan karena keyakinan kami akan kitabmu. Nah ini jadi itu kan kitab di dalam hajarul aswad itu tuh. Wa wafaan bi ahdika, demi pemenuhan janji kepadamu. Kenapa kita nih lah berjanji dulu, lah berjanji Allah itu Tuhan. Jadi kira-kira kita nyium hajarul aswad itu Bapak, ngulangi janji dulu nih. Ngulangi janji dulu nih. Wa tasdiqan bi kitabika, dan karena keyakinan kita akan kitabmu ya Allah. Itu dibaca ketika mencium hajarul aswad. Hajarul aswad ini batu hitam, artinya hajar batu aswad hitam. Dulu warnanya putih. Hajarul aswad ini batu dari surga. Ngapo jadi hitam? Oleh dosa-dosa manusia. Ada seramnya dosa manusia ini, maka kemudian hajarul aswad jadi hitam. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Hajj Fadail wa Ahkam karangan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini ulama besar di Mekah. Banyak murid beliau di Palembang ini banyak, termasuk guru-guru kita Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, Abuya Al-Habib Hamid Najib bin Syah Abu Bakar, guru-guru kita di Palembang itu. Abuya Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Kaf, itu murid-muridnya Sayyid Muhammad, pengarang kitab ini. Makam beliau ini Bapak Ibu, kalau kita ziarah ke Ma'lah, ada makam Sayyidah Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada tanggo, ketika tanggo itu kita turun ke kiri, di arah kiri itu ada tanggo naik ke atas. Nah disitulah makam Sayyid Muhammad, pengarang kitab ini. Beliau punya bapak Sayyid Alawi. Sayyid Alawi ini termasuk guru Kiai Bahri. Nah Sayyid Muhammad pengarang kitab ini kuburannya di Ma'lah, di Mekah. Beliau menuliskan dalam kitabnya beberapa keutamaan hajarul aswad. Di antaranya yang pertama, beliau mengutip hadis baginda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini perkataan Sayyidina Umar. Di Sayyidina Umar, inni a'lamu annaka hajar. Ini Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ngomong ke hajarul aswad. Ngomong,
Ujungnya, sesungguhnya aku tahu kau ikan batu biasa. Sayyidina Umar, la tadurru wa la tanfa'. Tak pacak ngenjuk mudarat, tak pacak ngenjuk manfaat. Kau ini batu. Pernah diajak ngomong Hajarul Aswad oleh Sayyidina Umar, walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, kalaulah aku tak pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, maksudnya Hajarul Aswad, ma qabbaltuka, aku tak bakal nyium kau. Dan Sayyidina Umar, aku nyium kau ikan oleh apa? Aku melihat kau pernah dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi sunnah bagi kita ketika tawaf itu mutari Ka'bah, kan diantara kemuliaan Hajarul Aswad ini kata Sayyid Muhammad, titik tawaf itu dimulai dari rukun Hajarul Aswad. Ketika kita mutari Ka'bah, tawaf itu kita berputar 7 kali melawan arah jarum jam. Nah, titik mulai berputar itu dari mana? Dari rukun Hajarul Aswad. Rukun itu sudut, buncung. Ka'bah itu ada 4 rukun. Ada rukun Hajarul Aswad, karena di situ terletak Hajarul Aswad, dinamai rukun Hajarul Aswad. Setelah rukun Hajarul Aswad kita berputar, maka rukun berikutnya itu namanya rukun Iraqi. Rukun Iraqi. Kenapa Bapak Ibu dinamai rukun Iraqi? Sudut ini kalau lurus ke depan ditarik itu bertemu dengan wilayah Irak. Maka dinamai rukun Iraqi. Nah, jadi arah wilayah Irak di situ berarti. Nah, kemudian kita berputar lagi akan bertemu rukun Syami. Nah, ini Ka'bah, ini Hajarul Aswad, kewika rukun Iraqi, kewika rukun Syami. Rukun Syami ini dia mengarah ke negeri Syam. Kemudian ke siko lagi rukun Yamani. Rukun Yamani ini mengarah ke negeri Yaman. Maka baru kemudian balik lagi ke Hajarul Aswad. Kemudian Hajarul Aswad. Kemudian dalam satu hadis juga disebutkan, innal Hajarul Aswad yaminullah fil ardi. Sesungguhnya Hajarul Aswad itu yaminullah, tangannya Allah fil ardi, yang ada di bumi. Tangannya Allah yang ada di bumi. Sekali lagi jangan dipahami tangan Tuhan tuh Hajarul Aswad itu. Seolah-olah, kata Sayyid Muhammad, seolah-olah. Kenapa dikatakan seolah-olah tangan Allah di muka bumi? Faman lam yudrik bai'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang terlewat kesempatan bagi dia untuk berbaiat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat itu kita salaman dengan Nabi, Bapak Ibu, menyatakan janji setia. Maka dalam sirah kita kenal istilah bait aqabah. Berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan janji setia. Kalau orang-orang yang belajar tarekat, orang-orang mendalami tasawuf itu mereka baiat kepada guru. Bersalaman dengan guru, berjanji setia dengan ajaran guru ini. Dulu sahabat-sahabat dibaiat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk bukan bayi sahabat, jin juga zaman itu berbaiat kepada Nabi SAW. Makanya di Mekah saat ini di samping pemakaman Ma'la itu ada masjid namanya Masjid Jin. Di situ tempat dulu para jin berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan janji setia. Janji setia dengan Allah, dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, barang siapa yang terlewat kesempatan untuk berbaiat langsung dengan Nabi SAW, famasahal hajar, maka hendaklah dia menyentuh Hajarul Aswad. Menyentuh Hajarul Aswad. Kan Hajarul Aswad ini Bapak Ibu sunnahnya itu dikecup. Kalau kita tak baca ngecup Hajarul Aswad, melambai gitu. Ketika kita tawaf itu kan melambai. Selain dikecup diusap ini, maka diusap. Famasahal hajar, faqad baya Allah wa rasulah. Barang siapa yang mengusap menyentuh Hajarul Aswad itu seolah-olah tengah berbaiat kepada Allah dan Rasul. Itu kira maksudnya tangan Allah tadi. Anda langsung dengan tangan Allah lewat Hajarul Aswad, perwakilan, bukan Hajarul Aswad itu tangan Allah niat.
Man fawadahu, dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, man fawadahu, siapa bersalaman itu maksudnya nyentuh Hajarul Aswad tadi, fa inna ma yufawidu yadar rahman, maka seolah-olah dia bersalaman dengan tangannya ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berlomba-lomba nak nyentuh Hajarul Aswad ini. Tapi hati-hati ya. Buat kari ni banyak dan tren Bapak Ibu di Mekah itu. Banyak calo Hajarul Aswad. Jadi calo ikan di mana-mana ada. Teko depan Ka'bah aja kecacang, terlewat manusia. Teko depan Ka'bah lagi ada calo. Kami ada sempat ditawai oleh orang calo. Kenapa? Payah ujinya. Nak nyecah Hajarul Aswad. Orang Indonesia itu, rombongan TKI. Payah dia nyentuh Hajarul Aswad. Kayak dia tuh berbaris, ada jantan ada betina. Kita dikawalnya kayak gitu. Oh, kita tak tahu. Mana orang tak tahu, temilu itu. Mana orang tak tahu. Dia ada baik kadang bertanya kita. Hampir tertipu itu. Ngapa? Merenung, ya Allah, kan ada orang nolong. Ya kan apalah amal aku. Langsung tak lapide. Wah, apalah amal aku ini. Oh, kan bukan malaikat. Ada orang empat nak nolong dirinya Hajarul Aswad. Kapok sudah tu nak minta duit. Minta duit, itulah gawenya. Udah itu kita dipajaknya tulen benar nagih utang. Diperas. Oh, je kita pelewat manusia. Ayah depan Ka'bah. Uji diri depan Ka'bah tak kena ada nak lewo itu. Oh, ya ada. Jadi manusia terpelewat di mana-mana ada. Depan Ka'bah lagi. Sunnah memang mencium Hajarul Aswad, mengusap Hajarul Aswad, tapi jangan memaksakan diri. Apalagi sampai memakai jasa pecah tadi. Disebutkan di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau menyebutkan, dan juga di dalam kitab Syarah At-Tahrir Imam Zakaria Al-Ansari, bahwa perbuatan seperti ini Bapak Ibu bisa menjurus kepada keharaman. Sudah memang dianjurkan nyium Hajarul Aswad kalau mampu. Sudah cium, usap Hajarul Aswad. Man mampu, man tak mampu, jangan maksakan diri. Bahkan sampai menggunakan jasa pecah tadi, disebutkan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, barang siapa karena nak nyentuh Hajarul Aswad sampai dia menzalimi orang lain, rombongan orang tadi tu, kurang ikan itu kenyang. Ada yang terlempar, ada yang terjolak, ada yang nak terukup, dijolak kan. Oleh nak nyium Hajarul Aswad, haram hukumnya. Haram. Jangan sampai oleh nak ngejar gawe sunnah, nyium Hajarul Aswad, bukan wajib, sunnah. Sampai melakukan perkara yang haram depan Ka'bah kan. Jadi jangan maksudkan diri. Sudah mana ada bagian yang sepi cium, marah, tak baca ya sudah. Makanya diajarkan kita kalau tak baca mendekat, tak baca nyentuh langsung Hajarul Aswad, cukup dari jauh melambai. Maca bismillahi Allahu akbar. Sudah melambai, kecup tangan seolah-olah nyecah. Jangan terbalik cuma. Ada rupanya orang terbalik, bukan melambai dulu baru ngecup dulu. Bismillahirrahmanirrahim baru baik kalau aja kukis baik. Bismillahirrahmanirrahim terbalik. Kita tuh simbol nyecah dulu, nyecah baru dicium. Ikut terbalik, jadi Hajarul Aswad tadi. Jadi di dalam Hajarul Aswad itu ternyata Bapak Ibu rahimakumullah tersimpan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah kita ikrarkan ketika kita dikeluarkan dari punggung Nabi Adam berikrar. Nah, perjanjian itu ada di dalam Hajarul Aswad, bukunya itu, kitabnya itu. Jadi kita kira pernah galau berjanji dengan Allah. Maka kemudian kita diingatkan lagi dengan janji itu. Di dalam solat kita ketika baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengenangkan janji bahwa sesungguhnya solatku ya Allah, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Ikut mengenangkan janji yang tadi itu, janji dulu terkenang. Kemudian juga di dalam bacaan Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Sesungguhnya Allah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, jadi perlu kami sampaikan, nyimpang dikit Bapak Ibu. Jadi disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, khusyuk di dalam sholat itu wajib. Hukumnya khusyuk di dalam sholat itu wajib. Yang namanya perkara wajib, kalau tak tegawe berarti berdosa. Namanya wajib, cuma jangan salah ya, wajib bukan rukun. Bukan rukun. Apa bedanya rukun sholat dengan wajib tadi? Kalau rukun mensekok bae tak tegawe mayang sah. Apa tak sah? Itu rukun. Yang rukun 13 yang kita pelajari. Itu rukun. Tapi kalau wajib, kalau tak tegawe mayang kita tetap sah. Sah secara pakai. Cuma berdosa. Ngapa berdosa? Karena tak khusyuk. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya, tak khusyuk. Nah, cuma pertanyaan berikut, apakah khusyuk ini harus sepanjang sholat? Ngomong dari mulai takbir sampai salam nak khusyuk terus? Ay saro gitu. Maka kata Imam Ghazali, khusyuk yang dimaksudkan di situ, yang wajib di situ, bukan sepanjang sholat harus khusyuk. Minimal ada saat, ada bagian ketika kita main itu ada saatnya khusyuk. Walaupun sedikit, walaupun seukuran tumak nina. Seukuran tumak nina itu subhanallah. Seukuran itu banyak ucapan itu. Pernah khusyuk. Tak boleh sepanjang mayang tuh bak rambut tak ulah khusyuk. Kemana lu pikir? Ya, jadi pilih di mana. Ada yang barangkali yang pacak khusyuk dan maco Fatihah. Ada yang pacak khusyuk dan ruku. Tak karena ada dari pakar tak kenang benar ke Tuhan. Nah, pegawai orang ini kan. Malah sepanjang mayang tuh bak rambut tak terkenang di Tuhan. Nah, pegawai. Nah, paling tidak sedikit kita merasakan khusyuk, merasakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur-syukur yang kita harapkan sepanjang sholat pacak khusyuk. Nah, kata ulama, kata guru-guru kita dulu, kalaupun kita tak pacak khusyuk di sepanjang sholat itu, minimal paling tidak usahakan paksonian pacak khusyuk ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika mencoba Fatihah itu usahakan ya naik kena iyyaka na'budu, khusyukkan niat. Apa artinya tadi? Hanya kepadamu ya Allah kami nyembah dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Itu tauhid kita. Ngulangi tauhid janji yang telah kita ikrarkan dulu. Yang di Nu'man tadi. Yang di Padang Arafah tadi. Ah, jadi itu. Labis? Belum? Ikan dilanjutkan tanggung. Bangsa jam berapa Isya? 7 lewat 8. Oh, masih agak lama juga. Nah, kemudian Imam Al-Haddad melanjutkan, wala syakka anna dzalika yaqtadi anna lidzurriyyata wujudan wa sam'an wa nutqan. Maka tak ragu lagi kata Imam Haddad, wala syakka. Dari yang apa sudah kita ceritakan tadi, ternyata anna lidzurriyyati kita ikoni para anak keturunan Adam, kita galau-galau yang dulu diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang diceritakan panjang lebar tadi, maka tak syak lagi. Berarti keadaan kita saat itu wujudan, lada wujud. Rupanya lado. Wasam'an, pacak dengar. Ya buktinya kan kita dengar. Allah tadi nanya, alastu bi rabbikum. Kita dengar. Pacak dengar kita waktu itu tuh wujud lado, pacak dengar, wa nutqan kalimat dan pacak ngomong. Dari mana pacak ngomong? Kita jawab tadi, bala syahidna. Walakinnahu fi martabatin ukhra min maratibil wujud. Laysat hadhil martabatu minal wujudid dunyawiyyi. Tapi wujud kita saat itu berbeda dengan wujud kita ketika di alam dunia. Bukan dengan wujud bakwari. Nah, bagaimana wujudnya? Wallahu a'lam bissawab. Walakinnahu fi martabatin ukhra min maratibil wujud. Wujud kita ni banyak. Jadi kita ni Bapak Ibu sempat berganti wujud berapa kali sudah. Imam Haddad. Itu hanyalah satu wujud min maratibil wujud, dari beberapa wujud, martabat wujud. Wa maratibul wujudi katsirah. Wujud kita ni banyak.
Kama ya'rifu dzalika ahlul ilmi bihi wa biha. Sebagaimana yang dipahami oleh para ahli ilmu tentang wujud ini. Orang yang ilmu, orang yang punya ilmu yang kenal Allah Subhanahu wa taala, mereka paham akan wujud-wujud ini. Orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ni tak tahu galau, lupa, bahkan lupa dengan kejadian-kejadian itu. Tapi kaki Imam Al-Haddad menyebutkan tentang kita kan lupa, oh ya aku dulu tu jadi kita kan berpindah-pindah dari Nabi Adam terus sampai ke gede moyang kita, dari Nabi Adam ke kita berapa generasi itulah, berapa orang. Nah, kita kan turun ke moyang, lama-lama ke bapak kita, ke umat kita keluar. Yang pernah aku ceritakan kemarin. Nah, kejadian-kejadian ini, kaki Imam Haddad bakal menyebutkan itu, bakal kita ceritakan istimewanya baginda Nabi SAW, baginda Nabi mengingat kejadian-kejadian itu. Ini kekhususan Nabi. Kita kalau lupa, tak tahu mana, udah baru tahu malam keni lah dulu. Terasa di Nu'man, padang Arafah, terasa berjanji kami dengan Allah, ternyata lah terasa. Nah, kita tak tahu, cuma dalam pengenangan tadi kita terkenang. Tahu sangat itu, terkenang dalam perut rumah. Oh, aku dulu dan di perut rumah. Tak naruh kita pengenangan itu tuh, tak naruh. Bahkan kita umur 1 tahun 2 tahun tak naruh pengenangan gitu. Ya mau tahu tuh paling tidak. Kalaupun tahu dari cerita orang, oh kau ikut dulu, nedang lagi kecil. Hebatnya di antara kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengingat dengan detail kejadian-kejadian itu. Ini khusus Nabi Muhammad SAW. Nah, kali kita bakal ceritakan bagian itu Bapak Ibu. Ini jadilah dulu malam keni. Jadi cerita malam keni ngapo rupanya kami koni pelajaran kesimpulan pelajaran malam keni kami koni lado jak zaman Nabi Adam. Wujudnya wallahu a'lam, tapi lah berwujud. Dan kami dulu pernah berjanji dengan Allah, yang mana janji itu kemudian disimpan oleh Allah dalam satu kitab di dalam Hajarul Aswad. Nah, maka ketika kita datang ke Mekah mencium Hajarul Aswad, kita tengah mengenang janji itu, memperbaharui janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janji yang pernah kita ikrarkan di alam yang azali. Nah, jadi itu Bapak Ibu, pelajaran malam kini. Minta maaf atas segala kekurangan kepada Allah, mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.